तो फिर आज क्लास शुरू करेंगे। तो फिर भाई बहने थोड़ा ध्यान देना, जो बीच बीच में बहन पूछेंगे सब आंसर देंगे। हाँ, भूल क्यों ना हो लेकिन आंसर देंगे। अच्छा, ओम शांति। मनोरमा बहन, ओम शांति बहन। ओम शांति भूमि। जी बहन, क्लास करेंगे। जी। अच्छा, ओम शांति भूमि। ओम शांति सभी भाई बहनों को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। जी ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, तो काली हमें जहाँ भी पढ़ी थिले निहाती रिकल करिबा, देन आगको जिबा। ता पूर्वरु आमे काली पुणी रिपीट प्रैक्टिस पाई नहीं थिले। कौन नहीं थिले? कौन नहीं थिले कुहंतु? ओम शांति भूमि। जी मैं शांत स्वरूप आत्मा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा। जी, अभ्यास करिसेंती आपण माने? करिसेंती? अच्छा, ठीक अछि। तो आमे आगको बढ़िबा निहाती। जेमति कि काली आमे कोन सृष्टि चक्रर नॉलेज तो नहीं थिले, डिस्कशन करे थिले, युग विषय रे जानिले, कर्म विषय रे जानिले। तो काली हमें आ गोटे न्यू टॉपिक स्टार्ट करिथिले कोन ना सीढ़ी ऊपर, जो थरे कि हमें सब युग विषय रे डिटेल्स नहीं थिले। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली एंड संगम। तो डिटेल्स नहीं थिले। आउ कोन हमें जानि थिले जे सत्य और त्रेता रे को माने रूल करूथिले बा को माने आसीचंती। सत्य और त्रेता रे को माने आसीचंती हमें कोन जानिले? साधारण मनुष्य ना देवी देवता? जी कहबे जे हमें कोन जानिले? ସମସ୍ତେ म्यूट ऑन କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ହଉ ପଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଉଣୀ କହିଦେବେ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। आज्ञा। तो कौन हमें जानिली जे सत्य और त्रेता रे जो माने रूल करूथिले तांकर धर्म कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य रे थिले। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଦ୍ୱୈତ। जी, तो तेणु करी सत्य और त्रेता रे को माने रूल करूथिले? देवी करती। देवता। जी, बहुत शुक्रिया। तो देवी देवता। जी, तो आमे काली कौन जानिले सीढ़ी विषय रे पढ़िथिले, जोटा कि आउ कौन जानिथिले जे पूरा 5000 कल्प रे आत्मा 5000 वर्ष गोटे कल्प। तो पूरा कल्प रे बा पूरा 5000 वर्ष रे गोटे आत्मा मैक्सिमम केते जन्म नहीं थाए। ता पूर्वरु हमें आउ कौन जानिले ना सत्य और त्रेता रे जो देवी देवता माने आसुचंती 33 कोटी देवी देवता, से माने गले कुआडे बा से माने वास्तव रे को माने? आउ कौन जानिथिले ना देवी देवता और मनुष्य मानक भितरे डिफरेंस। देवी देवता आउ कौन साधारण मनुष्य, जहाँ को हमें पूज्य कहि कि पूजा करूछे, जहाँकर मूर्ति को हमें पूजा करूचे बा जहाँकर मूर्ति को हमें कौन करूचे भगवान को सहित कनेक्ट होवा पाई मीडियम बा माध्यम बनैछे। तो जहाँ को हमें पूज्य बोली भाबुछे 33 कोटी देवी देवता। तो सो देवी देवता आउ साधारण मनुष्य को भितरे डिफरेंस कौन हमें जानिथिले काली।
ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ବି ମନେ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ବା ଡିଫରେନ୍ସ କଣ କହିବା ଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ତ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଜି କୁହନ୍ତୁ ଅଜୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଅଜୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଜୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବାକି ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜକୁ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ଜାନକୀ ଭଉଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଉ କଣ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜି ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କହିବା ଶୁଣିଲେ ଭଉଣୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଗୁଣ ଏଇ ସବୁ ରହିଥାଏ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ଏଇ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାର ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷମା କ୍ରୋଧ ରାଗ ହିଂସା ଏଇ ସବୁ କିଛି ନଥାଏ जी बहुत बहुत शुक्रिया तो हमें कौन जानिए ना जी जी बहुत बहुत शुक्रिया ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଦୈବୀ ଗୁଣର କାରଣ ଆମେ ବି କଣ କରୁଛେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ବି ଶରୀର ଛାଡୁଛେ ଇଭେନ ଦେବୀ ଦେବତା ବି କଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋଲ ବି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ବି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଭଳି ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହାତ ଗୋଡ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ କ୍ୱାଲିଟିର ଏବେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆତ୍ମାରେ ପାୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବନିଯାଇଛେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବନିଯାଇଛେ ଅସାଧାରଣ କଣ ବନିଯାଇଛେ ସାଧାରଣ ବନିଯାଇଛେ ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ପବିତ୍ରତାର ପାୱାର ରହିଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିରହଂକାରୀ ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା କ୍ୱାଲିଟିର ଡିଫରେନ୍ସ ଦୈବୀ ଗୁଣର ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛେ ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବନେଇ ଦେଇଛେ ତ ସେମାନେ କଣ କୋଉମାନେ ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ କଣ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପୂଜା କରୁଛେ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆମେ ହିଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି କଣ କରୁଛେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୁଣହୀନ ତମେ ଦୟାର ସାଗର ଏଇଆ କହିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆମେ ହିଁ ମାନେ
ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତ ନିହାତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଏକ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦେବତା କଣ ନା ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ। ଗଡ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଲୱେଜ, ଗଡ୍ ଇଜ ୱାନ୍, ପରମାତ୍ମା ଜଣେ, ଈଶ୍ୱର ଏକ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଭାବରେ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ଯୋଉ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ କାଟଗୋରୀରେ ଆସି ଯାଇଛେ, ସାଧାରଣତଃ ନୁହଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବନି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି କରି ଚାଲିଛେ। ତ ତେଣୁ କରି କ୍ୱାଲିଟିର ଡିଫରେନ୍ସ, ଦୈବିକ ଗୁଣର ଡିଫରେନ୍ସ ଓନ୍ଲି। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁ ଆମେ, ତାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ? ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ପରମାତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ କେବେ ଆମେ କହୁନା, ଆମେ କଣ କହୁ? ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକଟେ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ଦେବତୁଲ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ନା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ରହିଛି? ଦୈବିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁନେ, ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇଟା ଥିଲେ ବୋଲିକି ତ କଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁ, ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ତ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କହୁ? କୋଉଥିପାଇଁ କହୁ? କେବେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଯେ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ କଣ କରୁ? ରଟ୍ଟା ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ରାମ ଭଳି ହୁଅ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ। ରାମ ଭଳି ବନିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବନିଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଦୁଃଖ ବି ହରଣ ହେଇଯିବ। କାହାକୁ କହୁଛେ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ କହୁଛେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ ରାମକୁ ଆମେ କହିବା ରାମ ହବା ପାଇଁ, କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବା କୃଷ୍ଣ ହବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବନେଇବାର ଅଛି? ତେଣୁ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଛେ ଯେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ, ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ, ରାମଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ। ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ କଣ, ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ରାମଙ୍କ ଭଳି ହଉଛେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ? ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା ବି ଅଟୋମେଟିକଲି କଣ ହବ? ଦୂରେଇ ଯିବ, ହରଣ ହେଇଯିବ। ତ ରାମଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଦୈବିକ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ କଣ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି କମ ଯୋଗୁ ତ କଣ ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ବଢିବାର ରିଜନ କଣ? ଦୁନିଆ ଡିକ୍ଲାଇନ ହବାର, ପତନ ଘଟିବାର କାରଣ କଣ? ଆମ ଭିତରର କୁସଂସ୍କାର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଂକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଭାବି ଦଉଛି? ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା। ତ ଆମକୁ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର? ଦୈବିକ ଗୁଣ ଦରକାର। ଦୈବିକ ଗୁଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପର ଉପକାର ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କଣ ଥିଲେ? ଆମେ କହିଦଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କଣ ଥିଲେ? ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ। କୋଉଥିପାଇଁ କହୁଛି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କଡ କଣ କରେ? ମାଙ୍କଡ ବହୁତ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମାଙ୍କଡର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ
ଗୋଟେ କୌଣସି ମାଙ୍କଡର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯଦି ମରି ବି ଯାଇଥିବ ସେ ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରି ଥାଏ, ସେ କେବେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯାଏନି। ତାର ଏତେ ମୋହ ଥାଏ, ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ତା ପିଲା ମରିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଏଇଭଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ବି କଣ ଏଭଳି ମୋହରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆମ ଆଖିକି ବି କଣ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉନି, ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ୍ୟତା ପଶୁନାହିଁ। ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଆମର ବନିଯାଇଛି, ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଟିକେ କଣ କରିବା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନଜର ପକେଇବା। ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଣ ଥିଲେ, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛେ କି କଣ କହୁ ଆମେ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଥିଲେ। ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ସେ ତାଜମହଲ ହଉ, ତାଜମହଲ ତ ଏମିତି ସାଧାରଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ତ ତାର କାମ ସବୁ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଲୋକ ସେଇଭଳି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତ ଏତେ କଣ ଡିଜାଇନ ବାଲା ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଡିଜାଇନ, ଏତେ ସାର୍ପ ୱାର୍କ କାହା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିବ? ଗୋଟେ ଡଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିପାରିବ? ଇନଆକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିପାରିବ? ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିପାରିବ କି? ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିପାରିବ କି? କୋଉ ଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିବ? ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବର ଏଇ ସବୁ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା, ତ ଆମର କଣ ରାଜା ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କାରିଗର, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଧାରଣ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବେ, ରୁଲ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କଣ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କଡ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ କୁଆଡୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ମାଙ୍କଡ କେବେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ନା? ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବ? ସେ ତ ଖାଇବ, ପିଇବ, ବୁଲିବ, ତାର କାମ ସେୟା। ତ ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାଙ୍କଡ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ଏତେ ସବୁ ଡେଭଲପ ଥିଙ୍ଗ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ତେଜ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦର ସଦୃଶ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦୁନିଆ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ଏବେ ତ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାକୁ ବନେଇଛି କିଏ? ତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିମାଗ ବାଲା ତ ବନେଇ ପାରିବେନି, ନିହାତି ଉଚ୍ଚ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ବି ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଦରକାର, ଦିମାଗର ସେତିକି କ୍ରିଏସନ ଦରକାର, ସେତିକି ଦିମାଗ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ହବା ଦରକାର। ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଗରୁ ବନେଇଛି, ତ ବନେଇଲା ବାଲା କିଏ? ନିହାତି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପର୍ସନ ଥିବେ। ତ ତେଣୁ କରି ଯୋଉମାନେ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟିଫୁଲ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଦର ହେଇପାରିବେ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେବେ ବନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଣ ଥିଲେ? ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି କଣ ହଉଛି, ଆମକୁ କଣ ପସନ୍ଦ? ରାଗିବା ପସନ୍ଦ କେବେ? ଯଦି ବି ଆମେ ରାଗୁଛେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ରିଗ୍ରେଟ ବି କରୁଛେ, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗୁଥିଲି, ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଇଭେନ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ରାଗୁଛି ସିଏ ବି ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ରିୟଲାଇଜ କରୁଛେ, ରିଗ୍ରେଟ କରୁଛେ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପର ଜିନିଷ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଯେତିକି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ରିଲାଏବଲ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଫ୍ରି ଫିଲ୍ କରିବେ, ଜଣ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଯୋଉଗୁଡାକ ଓନ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦଉ, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତ ସେଠି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ଆସେ? ନିଜକୁ ଗୋଟେ କଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ କର୍ମ ହେଲା। କାହିଁକି? ରାଗିଲେ ତ ସେତିକି ଖୁସି ଫିଲ୍ ହଉନି।
କାହା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଜେଲିସି ଆସୁଛି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜେ ବି ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ନେଗେଟିଭିଟି ରିଆକ୍ଟ କଲି, ନେଗେଟିଭଲି କାହିଁ ରିଆକ୍ଟ କଲି, ମୋ ଭିତରୁ ଏଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆମେ ନିଜେ ବି ରିୟଲାଇଜ କରୁଛେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ନିଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁଛେ, ଯାହା ପ୍ରତି କଣ ଦୟା ଭାବନା ଆମର ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହଉଛି? ଫିଲ୍ ହଉନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମକୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ, ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି, ଜଣେ ଭଲରେ କଥା ହଉଛି, ନମ୍ର ଭଦ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ରାଗୁଛି, ଆମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଆମକୁ କୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ, ଯାହାର ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ, ଗୁଡ ବିହେଭିୟର ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଗୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟିଏଟ କରିଦବା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ, ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉଟା ଓନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଓନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ହିଁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମିଳୁ, ଏଇଭଳିଆ ନା? କାହିଁ କହୁନି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମିଳୁ? କଣ କହୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିଁ ଥିଲେ ଦେବୀ ଦେବତା, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟ କରିଦଉଛେ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କଣ ଗଡ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଡ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପର୍ସନ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଡ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପର୍ସନ ବି ଆମକୁ କିଏ ବନଉଛନ୍ତି? ଗଡ ହିଁ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି କଣ, ଆମେ ଅଲରେଡି ସେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପର୍ସନ ଥିଲେ, କ୍ୱାଲିଟିଫୁଲ ପର୍ସନ ଥିଲେ, କହିବେ ସତ୍ୟତ୍ରେତରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ନିଜର ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କେବେ ପର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କି ଶାନ୍ତି ଦବ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ କାଳେ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିସରେ ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ରହୁଛେ, ଖୁସିରେ ରହୁଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛେ, ତାର ଫିଲିଂ କେମିତି, ତାର ଅନୁଭବ କେମିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗୁଛେ କି ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ଯେକୌଣସି ବିକାର ଆସି ଯାଉଛି, ତ ତାର ଅନୁଭବ କେମିତି ଜାଣିଛେ? ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ନିଜର। ତେଣୁକରି ନିଜର କେମିତି, ଆମେ ନିଜେ ଥିଲେ ବୋଲି ତ ନିଜର ହେଇପାରୁଛି, ଆମକୁ ସେଇଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ତେଣୁକରି କଣ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ପିସ୍ ପିସ୍ ପିସ୍, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଯଦି କେତେବେଳେ କାହା ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଏ, କେମିତି ଆମେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ, ଯିଏକି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କି କଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛେ। ଯଦି ଆମର ଓନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ରୋଧ କରିବା, ରାଗିବା, ରୁଷିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ସେଇଟା ଠିକ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ଯୋଉଟା ଆମର ନିଜର, ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ହିଁ ସେଇ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ଥିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା, ଯିଏକି ବହୁତ ଡେଭଲପଡ, ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆମେ କଣ କହିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବେ ବି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ମିଠା ଖାଇବେ, କଣ ହବ? ସେ ମିଠାର କ୍ୱାଲିଟି କୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଇସା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା, ତାର ପିଲାମାନେ
पैसा खेलिए तेणु पैसार वैल्यू कौन से जानी पारती किंतु गोटे गरीब को पचारे सी कहि परिबो पैसार वैल्यू कौन। तो से भली जदि आम सब बेले सुख शांतिर दुनिया रे थांते सब बेले देवी देवता पूज्य होकर रही थांते तेणु से दुनियार वैल्यू कौन तार मूल्य कौन सेटा हम बुझी पारि थांते कि जदि आम सब बेले सुख रे रहिबा सुखर वैल्यू कौन सुख केमितिया ताको हमें कौन सुझी दर्शई पारिबा नाही। जेमती कि चीनी आ लुण जदि मु खाली चीनी खाइबी चीनी रो क्वालिटी कौन तार वैल्यू कौन तार यूज कौन सेटा मु आपन को ठीक भाव रे कहि परिबे तार स्वाद कौन तार स्वाद रो वैल्यू कौन मु आपन ठीक से कहि परिबे किंतु जदि मु लुण टेस्ट कली कि पिता टेस्ट कली कि खट्टा टेस्ट कली ताहले एठी मु पार्थक्य दर्शई परिबे आ ता वैल्यू कौन जेतेबेले मु राग खाइ दउची ताहले मु चीनी खाइले मते राग कमी जाउची ताहले एठी मु चीनी रो वैल्यू कोन जानि पाइली किंतु सब बेले जति चीनी खाइबे ताहले जानि पाइली चीनी रो वैल्यू कोन तर मूल्य कोन। तो से भली आमे आत्मा माने आसी छे आमे कोन कहूचे एटा हमरो कर्म भूमि ड्रामा करिवार प्लेस। तो तेणु करी आमे आत्मा माने एठी कोन करूचे एज एन एक्टर रोल प्ले करूचे पूरा समय केते नउचे 5000 वर्ष नउचे गोटे कल्प थरे प्ले करिया पाए। तो तेणु सत्य रे आत्मा केते थर जन्म नउची 8 थर तृतीय रे आत्मा केते थर जन्म नउची 12 थर द्वापर रे केते ना 21 थर कली रे केते ना 42 थर आउ कोन संगम होची लास्ट वा जन्म गोटे ब्राह्मण जीवन ब्राह्मण जन्म। तो तेणु करी टोटल हे गला 84 बात। तो तेणु करी गोटे आत्मा मैक्सिमम जन्म नब केते ना 84 थर। तो गोटे आत्मा 5000 वर्ष रे मैक्सिमम जन्म केते नब ना 84 थर किंतु मिनिमम जन्म होची गोटे मैक्सिमम जन्म केते 84 थर मिनिमम जन्म होची गोटे। अच्छा तो वर्तमान आमे नियति हम मन रे क्वेश्चन आसुथिबो जदी आमे कहूचे जे आमे ही देवी देवता थिले सुख शांति रे जीवन यापन करूथिले तो देवी देवता हेले कोन देवी देवतांकर कर्म को भली रहइबो नियति भाव रे उचित कर्म रहइबो केबे भी अनुचित कर्म करिवे तथापि कोन देवी देवता जी ओम शांति आज्ञा तो आपन जुग रे हम केते वर्ष अपन केते 21 थर जन्म नबा केते वर्ष बंचिबा द्वापर रे नियति आपनकर आसी जिवो 100 नले 100 टू टिके बिलो आसी जी 100 कम टिके ए भले कली जुग रे कली जुग रे तो किछि ग्यारंटी वारंटी नाही आपनकर किए भी जन्म रु के जन्म है कि संसार छाड़ दोचंती कि 20 वर्ष बंचुचंती कि 25 वर्ष कि 30 किछि ग्यारंटी नाही कि 50 70 भी बंचुचंती कि 60 भी बंचुचंती त कोनोसी आत्मार क्वालिटी ऊपर डिपेंड करूची। तो तेणु करी तार कोनोसी ग्यारंटी वारंटी नाही जी सेते पय भौणी अकाल मृत्यु कहा जाय ना कली जुग जी अकाल मृत्यु कहा जाय काहे कि ना केते बळे भी काल टच करि पारे जी। अच्छा तो तेणु करी आमे कोन जानिबा वर्तमान ना जेमति कि आमे क्वेश्चन एते आसीबा जे आमे ही देवी देवता थिले सुख शांति रे जीवन यापन करूथिले तो आउ कोन देवी देवता हिसाब तो निहति आमे जानिले दैवी गुण संपन्न आम द्वारा किछि भूल हबो नाही तथापि आमे ए भली केमति हे गले कला शून्य केमति हे गले भ्रष्टाचारता रे केमति आसी गले अधर्मता रे केमति आसी गले विकारग्रस्त केमति हे निहति भाव रे जानिबा ता पूर्वरु आ गोटे जिंस कोन आबे जानि जे बसी खाइले नयवाली सरे ए सब जिंस दुनिया रे हमें जहां भी देखुचे सुनुचे हां एथिरे कोनोसी ना कोनोसी मेसेज रही जे निहति भाबरे कोनोसी जिंस एमति रे की कहि दियंती तापरे जेमति कि हमें जानि छी जे जते बेले गोटे पिल्ला पाठ पढिबा आरंभ करे नुवा जिंस सिखिबा आरंभ करे सेते बेले ता पेरेंट्स कोन करंती ता बापा मां कोन करंती ताको सिखेबा को चेष्टा करंती सेति पई ता सामना रे शिक्षणीय जिंस ही आनी की रखंती जे मो पिला ए चित्रटा देखले ता दर एटा सिखिबो मु ताको पार्क नै की गले सेई सब इंस्ट्रूमेंट विषय रे जानिबो गेम विषय रे जानिबो कि मु ताको जदी कोन कोनोसी जू नै की जाउची एनिमल्स विषय रे जानिबो। तो तेणु करी
ତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ହାବିଚୁଏଟ ହବ, ରେଗୁଲାର ହବ, ବୁଝିବ, ଶିଖିବ। ତ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ବି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ କଣ ସେ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, କିଛି ମେସେଜ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ବନେଇଦେବେ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆଟା ବି ବନିଛି କଣ, ଆମର ପାଇଁ ବନିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଯେ ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ, ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଖାଲି ଯାହା ବି ଇନକମ କରିଛେ ତାକୁ ରଖିବା, ତାପରେ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡି ବସିକି ଖାଇବା, ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଇନକମ କରିଥିବା ସେ ଏମିତି ହିଁ ସରିଯିବ, ଜଣା ପଡିବ। ଜି ତ ଆମେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବା ନିହାତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିୟଲାଇଜ କଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ ଆସିକି ପିତା ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସଚ୍ଚା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ କଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଯେହେତୁ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ଆଉ କେତେ ନଉଛି ଜନ୍ମ, ଆତ୍ମା 8ଟା ଶରୀର କଣ କରୁଛି, ସତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, 8 ଜନ୍ମ ନଉଛି, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଆଉ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ଯେହେତୁ କର୍ମ ବି ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଆମର କଣ ଥାଏ, ସ୍ମୃତି ଥାଏ। କଣ ସ୍ମୃତି ଥାଏ ନା ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଆମର କଣ ଥାଏ, ସ୍ମୃତି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନବା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ମ କରୁ, ଦେବୀ ଦେବତା ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ମ କରୁ। ତ ତେଣୁ କରି ସେଠି କଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରି 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, କେତେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସ୍ମୃତିରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବି। ତ ତେଣୁ କରି ସେଠି କଣ ଥାଏ, ସେଠି ଦୁଃଖ ବୋଲି ନାମ ନିଶାନ ନଥାଏ, କି କେହି ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଆମେ ଶରୀର ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁ ଡ୍ରାମା ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ କଣ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ, ଆମର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନବା। ସେଥିପାଇଁ କି ଜୀବନଟା କଣ ଥାଏ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ, ସନ୍ତୋଷଜନକ। ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବାର୍ଷିକ ଏସବୁ କିଛି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କମ ସମୟ ନୁହେଁ। ତତ୍ ସହିତ ନଲେଜଫୁଲ, ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଖୁସି ଖୁସି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମଟା କଣ ମହାନ କର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କର୍ମ, ତା ବୋଲି କି ନୁହେଁ ଯେ ଖରାପ କର୍ମ, ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ, ଉଚିତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମହାନ କର୍ମ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମହାନ କର୍ମ ମିନ୍ସ କଣ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମହାନ କର୍ମରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହିସାବରେ ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ରେତୟାରେ ସେଠିକାର ଦାସ ଦାସୀ ବି ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ମାଲାମାଲ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ କାହାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ହିସାବରେ ହଉ ବା ସାଧାରଣ ଦାସ ଦାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ମାଲାମାଲ। ତ ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାନ କର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ କର୍ମ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଟା କଣ ହେଇଯାଏ, ଅକର୍ମ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ମାଇନସ ହୁଏନି କି ପ୍ଲସ ହୁଏନି। ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଖରାପ କର୍ମ ହୁଏନି, ତେଣୁ କରି ମାଇନସ ହୁଏନି। ଆଉ କଣ ନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବି କିଛି ହୁଏନି, ତ ତେଣୁ କରି କଣ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟ କି ମହାନ କର୍ମ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି କଣ ନା ସେଟା କଣ ହୁଏ, ପ୍ଲସ ବି ହୁଏନି, ତେଣୁ 0 ହେଇଯାଏ। ଯାହା ବି କର୍ମ ହୁଏ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ, 0 ହେଇଯାଏ। ଆଉ କଣ ନା 8ଟା ଶରୀର ନିଏ ଆତ୍ମା,
तो 8टा शरीर जेतेबेले से निये कोन हबो गोटे जिंस जेतेबेले यूज हुए तार तो क्वालिटी कमिबो ना तेणु आत्मार कोन रहउची आत्मा 8टा शरीर नउची सत्य जुग तो जेतेबेले 8टा शरीर नउची तो निहाती तो किछि एनर्जी तार डाउन हबो निहाती भाबरे तो तेणु करी कोन होउची एनर्जी डाउन हबो 8टा शरीर रे 2 कला कमी जिवो तापर से तृतीय को आसीबो तृतीय रे केतरे जन्म नबो 12टा जन्म तो जेतेबेले 12टा जन्म नबो देखंतु जेतेबेले क्वालिटी रहउची फुल से कम जेतेबेले क्वालिटी कमी कमी जाउची जन्म बढ़ी जाउची तो तेणु करी कोन ना 8टा जन्म नउची 16 कला संपूर्ण थिला तो 8टा जन्म परे कोन होची 2 कला कमी जाउची कोठी के आसी तृतीय को तो तृतीय रे कोन ही जाउची चंद्रवंशी 2 कला कमी जाउची सेत में रामचंद्र को जाउची तो चंद्रवंशी ही जाउची तो तेणु करी रामचंद्र सीतांक ठारू आरंभ तृतीय तो तेणु करी सेठी कोन होची 12टा शरीर नउची आ सेठी भी कोन देवी देवता 2 कला कमी जीवो किंतु से पूज्य देवी देवता आ स्मृति रे थिबो आत्मा बोली तेणु करी कोन सत्य आ तृतीय रे कोन करा जाय श्राद्ध वार्षिक एगुडा को सब पालन करा जाय नाही काहे कि ना सैटिस्फैक्टरी लाइफ लॉन्ग लाइफ ता सहित ज्ञान रहिछि जे मो आत्मा गोटे शरीर छाडी आ गोटे शरीर नेबी आ आत्मा भावी कर्म करंती तेणु करी कोन हुए कोनोसी विकर्म बा अनुचित कर्म हुए नहीं देवी देवता ना तो तेणु करी कर्मटा अकर्म हो जाए तो तेणु करी तृतीय रे कोन 12 जन्म आत्मा नबो कोणी तो जेतेबेले 12टा जन्म नउची केते 14 कला थिला 12 जन्म परे कोठी के आछि द्वापर को आछि सत्य रे 16 कला थिला 8 जन्म परे तृतीय को आसला 14 कला हला 14 कला रे से 12 जन्म नउची 12 जन्म परे द्वापर को आछि तो कोन हे जाउची तार कला पुणी कमिला तो द्वापर को आसला बळ को केते कला हे जाउची 8 कला फास्ट तार 2 कला कमिला तृतीय रे पुणी 6 कला कमिला तापर पुणी कोठी द्वापर को आसला 8 कला नेकी तो केतेटा शरीर परे 8 12 20टा शरीर परे तार 8 कला अधा कला कमी जाउची आ आत्मा सत्य और तृतीय रे पूरा एकदम सत्य प्रधान संपूर्ण पवित्र रहउची सत्य प्रधान रहउची किंतु जेतेबेले द्वापर को आसी जाउची तार कला केते कमी जाउची 20टा जन्म परे पूरा अधा कला कमी जाउची 8 कला हां तो 8 कला रे आसीला आउ कोन हे गला रजो प्रधान हे गला आउ कोन हला एठी गोटे विडंबना आसीला कोन सत्य तृतीय रे जो आत्मिक स्मृति रहउथिला सेटा अधा कोन 20 जन्म परे सेटा मैनेज हे जिवो सेटा बुद्धि रु पळेबो सेटा बुद्धि रु पळेबो जे मो आत्मा बोली तो 20 जन्म परे कोन होबो जेतेबेले द्वापर को आसीबो तार देहभान आरंभ हे जिवो आत्मा बोली भूली जिवो अवश्य 8 कला थिला रज प्रधान आत्मा किंतु गोटिए विस्मृति कोन मु शरीर आत्मा नुहे ए जिंस से भूली जिवो जे मो आत्मा बोली शरीर भान रे आसी जिवो तो जेतेबेले द्वापर रु कोन शरीर भान रे आसुची तो जेतेबेले शरीर बोली देखि शरीर भाबी नउची आत्मा बोली भूली जाउची केबेठु ना द्वापर रु तो सेबेठु कोन होउची तार जेतक क्वालिटी अछि से कोन करूची भूली जाउची जे मो प्रेम स्वरूप मो आनंद स्वरूप मो शांत स्वरूप ए क्वालिटी भी से कोन निहाती भाबरे आत्मा थिला आत्मिक स्मृति थिला बोली क्वालिटी मने थिला तो जेतेबेले आत्मा बोली भूली जाउची शरीर भान रे आसी जाउची आउ ए सब जिंस कोन क्वालिटी भी कोन ही जाउची भूली जाउची तो सेति पई कि कोन होउची भक्ति मार्ग आरंभ हो जाउची कोठी ना द्वापर रे तो भक्ति मार्ग आरंभ हो जाउची तो सेतबेले कोन होउची भक्ति मार्ग जेतबेले आरंभ होउची द्वापर रे हम जेतबेले देहभान रे आसी जाउची तो सेतबेले हमर क्वालिटी हमें निजे भूली जाउची तो मागिबा को आरंभ करूची जे मते शांति दियो प्रेम दियो आनंद दियो अन्य ऊपर डिपेंडेंट हवा आरंभ करूची तो कोन सेति पई कि तामे कोन करूचे जेहेतु देवी देवता जेतबेले थिले ओन क्वालिटी हमर मन थिला हम आत्मा बोली जानि थिले मागिबा को पड़ी नथिला पूज्य थिले किंतु जेतबेले हमें द्वापर को आसी गले एकदम 8 कला हे गला आ आत्मा रज प्रधान हे गला भक्ति मार्ग आरंभ हे गला आत्मा रो विस्मृति घटी गला देह भान रे आसी गला तो जेतबेले से शरीर भान रे कर्म करिबा को आरंभ करिला सेतबेले तार कोन हैला
ଶରୀରକୁ ଦେଖି କର୍ମ କଲା, ଶରୀର ଭାବିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ତାର କର୍ମଟା ବିକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ 0 ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଦ୍ୱାପରରୁ। ତ କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ, ଦ୍ୱାପରରୁ ମାଇନସ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ମାଇନସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା, ବିକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଦେହଭାନରେ ଆସିଗଲେ, ଦେହଭାନରେ ଆସିଲାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 8 କଳା ବି ଥିଲା, ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରଜ ପ୍ରଧାନରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8 କଳା ଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ତ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଦେହଭାନରେ, ତ ତେଣୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ସେଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, 8 କଳା କୋଉଠି ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଆତ୍ମା କେତେ ଜନ୍ମ ନଉଛି, 21 ଜନ୍ମ, 21 ବାର୍ଥ। ଆଉ କଣ ନୂତନ ଭାବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କାହାର ପୂଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଠି ଯୋଉ କଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାପରର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି କଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ କରୁଛେ, ଆତ୍ମାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଗେନ୍ କରିବା, ପୁଣି ସେଇ 7ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାରେ ଭରିବା। କେମିତି ଭରିବା? ଦେହରେ ଭାବିକିନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା କି ନାଇଁ? କରେଣ୍ଟଟା କେମିତି ପାସ୍ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ୱାୟାର, ଗୋଟେ ତାରକୁ ଲଗଉଛେ, ପ୍ଲଗ ଇନ୍ କରୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ତାର ରବରର ଯୋଉ ଚମଡା ଅଛି ତାକୁ ଛଡେଇକି ଲଗଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟଟା ପାସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରବର ଚମଡା ଲାଗିଥିବ, ଗେଞ୍ଜି ଦବା, କେବେ ବି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବ? କେବେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି ୟାଦ କରୁଛେ, ଆତ୍ମା ଭାବିକି କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ହଉଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାୱାର ଗେନ୍ କରିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ହେଲା, ଦେହ ଭାନରେ ଆସିଗଲେ, ଶରୀର ଭାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଫଳ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କାରଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବାର ବିଧି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଠିକ ଅଛି, ୟାଦ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭାବିକି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ହେଲା, ସେତିକି ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ବି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରିବାରରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ହେଡ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ତ ଚୁପଚାପ ବସିବେନି। ତ ତଥାପି ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ, ପରମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଦେହଭାନରେ ଆସିକି ଆମେ କଣ କଲେ, ଭୁଲ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ହେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି। ଗଡ ଇଜ ଲାଇଟ, ଗଡ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତ ତେଣୁକରି ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କିଏ, ପରମାତ୍ମା ପଠେଇଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ କଣ ଯୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଏ ଦୁନିଆର ସିଚୁଏସନ ଏଇଭଳି ହେଇଗଲା, ଦେହଭାନରେ ଆସି କଣ କାହା ଭିତରେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ, ଦୟା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଲଢେଇ ଝଗଡା, ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ କଣ କଲେ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜର ମତ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଦୟା କରିବା ହିଁ ଭଗବାନ, କଣ ଆଉ କଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେଲେ, ଯେ କାଳେ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିକି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦୟାର ଭାବନା ଆସିବ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା,
ଆହୁରି କଣ ସବୁ ଯୋଉ ବାବା ଆସିଲେ ଯାହାର ନାମ ନିଶାନ ବି କିଛି ବେଶ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଧି ଜାଣିନେ ଆଉ ଦେହଭାନରେ ଆସି ଯାଇଛି, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା, ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଯୁଆଡେ ମାଡିଗଲା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟକାରୀ ବି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଧର୍ମ କଣ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ସନାତନ ଧର୍ମ କହୁନା। ତେଣୁକରି ଆମର ଧର୍ମ କଣ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ବୋଲି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କହି ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ହଉଛି କଣ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାସୀ। ଆଉ କଣ ନା, ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବି ହଉଛି, ସେଟା କୋଉଠି ହଉଛି, ଭାରତରେ ହଉଛି। ତେଣୁକରି କଣ, ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି କହି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ଭୁଲ। ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କୋଉଠି ହଉଛି ନା, ଭାରତରେ ହିଁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର କଣ, ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆମର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ କଣ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ବିଧି ନାହିଁ ତ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 21 ଜନ୍ମ ପରେ କଣ ହେଲା, ଦ୍ୱାପରରେ 21 ଜନ୍ମ। ତ 21 ଜନ୍ମ ପରେ କଣ ହେଲା, ପୁରା ଏକଦମ ଜିରୋ କଳା ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଆଉ କଳାହୀନ ହେଇଗଲେ, ଯେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ, କଳିକି। କଳିରେ ତ କେତେ 42 ଜନ୍ମ। ତ ଜିରୋ କଳା ଆଉ 42 ଜନ୍ମ। ତ ଏକଦମ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରତା ଆସି ଯାଉଛି, ଅଧର୍ମତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ସଂସ୍କାର କୋଉ ଭଳି। ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି କଥା କହିବେ। ଗୋଟିଏ କଣ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋଡରେ। ମତେ ଯଦି କିଏ ବି କିଛି କହୁଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ ପେସେନ୍ସଫୁଲ ହେଇକି ଶୁଣିବି, ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପର୍ସନ ଥିଲେ, କଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଆମର, ଆମେ କଣ ହେଇଗଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ କି, କେବଳ ଦେହଭାନ ପାଇଁକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱାପରରେ ଦେହଭାନରେ ଆସିଗଲେ, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭୁଲିଗଲେ, ବିସ୍ମୃତି ଘଟିଗଲା ଆମର, ତ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ କଣ, ଆମେ ଶରୀର ଭାବିକି କର୍ମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଆତ୍ମାର କଣ ହେଲା, କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ହେଲା। ବିନା କଣ, ବିକର୍ମ ଗୁଡାକ ଜମା ହେଇ ଚାଲିଲା। କେତେ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ନା, ଦ୍ୱାପରର 21 ଜନ୍ମ ଆଉ କଳିର 42 ଜନ୍ମ। ଟୋଟାଲ 63 ଜନ୍ମର ମାଇନସ କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ବିକର୍ମ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ଦେବାଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନି। କାହିଁକି ନା, ବିକର୍ମ ରୂପକ ହେଭିନେସ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି। ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାର୍ପେନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ବିକର୍ମ ଭରିକି ରହିଛି ମାଇନସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କ୍ଲୋଜ କରିବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ପଜିଟିଭ ରେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ମାଇନସ କୁ କ୍ଲୋଜ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ହଉଛି, ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଳିରେ ଏକଦମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆସି ଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖୁଛେ ଆମେ କଳିର ଚରମ ସୀମା କଣ, ଗୋଟେ ମା 4 ପିଲାଙ୍କୁ, ବାପା ମା 4 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 4ଟା ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଠାରୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା କଣ। ତ ତେଣୁକରି ଏଭଳି ବହୁତ ସାରା ସିମ୍ପଟମ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରମାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହଉଛି, ପରମାତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ସଂଗମରେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ କଣ ଶୁଣି ଦେଇଛେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନୁହେଁ, କେବଳ ସଂଗମରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଜି ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆହୁରି ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କାଲି ବୁଝିବା, ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ
ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମେ କଣ ଥିଲେ ହିରୋ ଥିଲେ ହିରୋରୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ତ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ କାଲି ଆମେ ସେଟା କଣ ସଂଗମରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କଣ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସେଟା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ କଳା କମୁଛି ବି ସେଟା କେମିତି କମୁଛି ସେଟା ବି ଆମେ କାଲି ବୁଝିବା ନିହାତି ବୁଝି। ଆଉ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ନବା କଣ କାଲି ତ ଗଲା ଆମେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଆଜି କଣ ନବା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆତ୍ମାର 7 ଗୁଣ ଜାଣିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ନବା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କାଲି ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ନବା ନିହାତି ଭାବରେ शुक्रिया बाबा शुक्रिया सभी भाई बहन ओम शांति शुभ रात्रि जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को बहन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कही जीवेनी 2 मिनट हमें भगवान को भाई जी लगा दो ओम शांति शुक्रिया हमारा प्यारा बाबा को और बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपको बहुत बहुत शुक्रिया